یہ بات عام روش کے خلاف کرتا ہوں میں اپنے جہل کا خود اعتراف کرتا ہوں۔ عمران ریاض کے حوالے سے آج ایک ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں ہم 4 سے 6 لوگ موجود تھے، جس میں آج چھائے ہوئے تھے معظم شمسی صاحب۔ ہم ایک ایسے انسان، ایسے شخص کے بارے سے ملنے گئے کہ جس نے اپنے ملک کی خاطر، اپنی قوم کی خاطر، اپنی سلطنت کی خاطر ایک بہت ہی اچھا پیغام اچھا پیغام، بالکل اچھا پیغام اس طرح سے ناظرین کہ ہم سمجھے تھے کہ شاید وہ کسی ادارے کے خلاف ہوں گے، ہم سمجھ رہے تھے شاید وہ کسی پارٹی کے خلاف ہوں گے یا کسی پارٹی کا حصہ ہوں گے، لیکن آج ان کا ایک جملہ معظم بڑا، وہ کہہ رہے تھے عمران خان کون ہوتا ہے؟ میں تو اس پاکستان ملک کی خاطر میں کسی سیاسی پارٹی سے نہیں لڑ رہا، میری نہ جنگ پی ایم ایل این سے ہے، نہ پی پی سے ہے، نہ پی ٹی آئی سے ہے، نہ کسی اور تحریک سے میری جنگ ہے۔ میری جنگ ہے اس کرپٹ سسٹم کے خلاف، اس کرپٹ نظام کے خلاف اور ان کرپٹ لوگوں کے خلاف جو کالی بھیڑیں ہمارے اندر چھپی اور یہ کتنا پیارا جملہ تھا، کتنا خوبصورت جملہ تھا جب وہ کہتے تھے کہ مجھے تو جہاں کہیں بھی میں تھا، جہاں کہیں بھی میں رہا ہوں، گیا ہوں، وہاں پر تو میرے ہی لوگ تھے۔ یہ بات عام روش کے خلاف کرتا ہوں میں اپنے جہل کا خود اعتراف کرتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان معظم عباس شمسی۔ میں ہوں اے کے آزاد۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کا بہت ہی سننے والا ایک ایسا ٹاپک ہے کہ عمران ریاض کے حوالے سے آج ایک ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں ہم 4 سے 6 لوگ موجود تھے، جس میں آج چھائے ہوئے تھے معظم شمسی صاحب۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے انہوں نے وہاں پر کیا دیکھا، کیا پایا۔ آج سے پہلے عمران ریاض کے بارے میں جو جس طرح سے یہ جانتے تھے، آج ملاقات کے بعد ان کے ذہن میں کیا پکچر ہے؟ جی، عمران ریاض خان صاحب سے آج ہم ملنے گئے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ ہم ایک ایسے انسان، ایسے شخص کے بارے سے ملنے گئے کہ جس نے اپنے ملک کی خاطر، اپنی قوم کی خاطر، اپنی سلطنت کی خاطر ایک بہت ہی اچھا پیغام اچھا پیغام، بالکل اچھا پیغام اس طرح سے ناظرین کہ ہم سمجھے تھے کہ شاید وہ کسی ادارے کے خلاف ہوں گے، ہم سمجھ رہے تھے شاید وہ کسی پارٹی کے خلاف ہوں گے یا کسی پارٹی کا حصہ ہوں گے، لیکن آج ان کا ایک جملہ معظم بڑا، وہ کہہ رہے تھے عمران خان کون ہوتا ہے؟ میں تو اس پاکستان ملک کی خاطر، اس قوم کے لیے جو تکالیف میں اس سسٹم کے خلاف، جس کی وجہ سے آج ملک قسم پرسی کے عالم، بالکل یہ قسم پرسی کا شکار ہے۔ ہم سے بہت اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ میں کسی سیاسی پارٹی سے نہیں لڑ رہا، میری نہ جنگ پی ایم ایل این سے ہے، نہ پی پی سے ہے، نہ پی ٹی آئی سے ہے، نہ کسی اور تحریک سے میری جنگ ہے۔ میری جنگ ہے اس کرپٹ سسٹم کے خلاف، اس کرپٹ نظام کے خلاف اور ان کرپٹ لوگوں کے خلاف جو کالی بھیڑیں ہمارے اندر چھپی اور یہ کتنا پیارا جملہ تھا، کتنا خوبصورت جملہ تھا جب وہ کہتے تھے کہ مجھے تو جہاں کہیں بھی میں تھا، جہاں کہیں بھی میں رہا ہوں، گیا ہوں، وہاں پر تو میرے ہی لوگ تھے، وہاں پہ تو مجھے ملنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، میں ان سے محبت کرنے والا۔ ان سے انہوں نے بتایا کہ کئی نوجوان ایسے بچے جن کو میں نے خود برتی ہوتے دیکھا، جن کو میں نے خود اس سبز ہلالی پرچم کو لہراتے ہوئے دیکھا، تو وہی لوگ سامنے تھے میرے، وہی لوگ ان سے ملنے کے بعد اشکبار ہو رہے تھے۔ ہاں، یہ ظاہری بات ہے، وہ محبت کا اظہار تھا ان کا۔ یہ کچھ ایسے چیزیں ہیں جو ابھی ٹائم کے ساتھ ساتھ سامنے آ جائیں گی، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ جب میں نے قوم کے سامنے آ کے دیکھا کہ قوم کس طرح سے اشکبار ہے، قوم کس طرح سے تکالیف اور مصائب کا شکار ہے، اس قوم کو مصائب سے، تکالیف سے کون نکالے گا، کس طرح سے نکالے گا، تو میرا ایک سوال وہ کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اتنی امپورٹنٹ بات کہ 30 سے زیادہ ممالک میں لوگوں نے میرے لیے گھر خرید کے رکھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس نے جو اہم بات کی، وہ اہم بات یہ تھی کہ اتنی آفرز کے باوجود وہ نہیں جا رہے، میں نہیں جا رہا، اپنی وطن کی سرزمین کو، اس مٹی سے وفاداری نبھا رہا ہوں۔ یہ ہے اس وطن سے محبت۔ اب لوگ سوال کریں کہ بھئی عمران خان تو جا ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب انسان کچھ بھی کرنا چاہے تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، ہر ناممکن چیز کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ جب لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ زبان کاٹ دی، معذرت کے ساتھ یہ بکواس کیا گیا، ہمارے اداروں کے خلاف زہر اگلا گیا، لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ عمران ریاض کو، جیسے وہ موسیٰ گیلانی کے حوالے سے تھا کہ بھی طالبان، یہ تو حامد میر کے بھی ولاگ تھے، حامد میر جیسے لوگوں کی اس طرح کی باتیں تھیں کہ ان کے ساتھ کم کم 3-4 سال کے لیے مس ہیپ ہونے جا رہا ہے عمران ریاض، 3-4 سال کے لیے۔ حامد میر نے ولاگ کیے، حامد میر نے عمران ریاض کی فیملی
से इस तरह की बातें की, लेकिन ये आपके सामने है कि आज वो सारी बातें झूठी साबित हो गई। बिल्कुल, और वो शेर अपनी धाड़ को सीने में छुपाया हुआ था, और अचानक जब वो सामने आएगा और लोग देखेंगे कि शेर जो कुछ देर के लिए खामोश होता है तो उसके अंदर जज्बा जो होता है, वलवला होता है, वो उभरता है और दुगना हो जाता है और ज्यादा हो जाता है। और वो जब सामने आएगा, कुछ अर्सा अगर शेर खामोश रहे तो इसका मतलब है कि वो अपने शिकार की तैयारी कर रहे हैं, अपने शिकार की प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग से तो मुझे याद आ गया यार, आपने जो रबाई उन्हें सुनाई है, वो जो शेर पढ़ के सुनाए हैं, बिल्कुल, वो जब उनके चेहरे पे ये मुस्कुराहट थी, बिल्कुल, वो सारा कुछ बता रही थी कि ये वतन से मोहब्बत है। ये नाज़रीन आप खुद देख लीजिएगा, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, और बहुत ही खूबसूरत, और उन्होंने बहुत पसंद किया इस शेर को। इतनी टेंशन में, जो मजे की बात थी और जो अहम बात थी कि इतनी टेंशन में, क्योंकि ये जिक्र ऐसा है हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ही ऐसा है कि इतनी टेंशन में फैमिली की बर्डन, और ऊपर से जो 100 मामलात होते हैं, 100 किस्म के मामलात होते हैं, तो उसके बावजूद जब जिक्र महबूब खुदा आया तो उन्होंने अपने चेहरे पे स्माइल देकर इस तरह मुस्कुरा के लोगों को बताया कि जितनी मुश्किल आ जाए, इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए और दिल नहीं छोड़ना चाहिए, दिल को हमेशा दिलासा देता रहना चाहिए कि अल्लाह है। और उन्होंने इस बात को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया। जब हमने उनसे कहा कि आपने उम्मीद तो नहीं छोड़ दी थी, उन्होंने कहा जब मैं उम्मीद छोड़ने लगता था तब मेरे जहन में ख्याल आता था कि अल्लाह है। हाँ, ये इसका इजहार आज उन्होंने जो एक ट्वीट किया सुबह अर्ली मॉर्निंग, एक उनका ट्वीट था, वो मैंने अर्ली मॉर्निंग देखा, लेकिन वो रात का ट्वीट था। अब ये ट्वीट इसी चीज़ की अक्कासी कर रहा है मेरे भाई। ये देखें, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें कभी भी छुप नहीं सकती, ठहर नहीं सकती हमेशा। ये देखें, इसमें वो यही पैगाम देते हैं, मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आज मैं जिंदा और सही सलामत हूँ, तो ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी और आप सब की दुआओं की वजह से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम और फजल से मैं अब तक काफ़ी रिकवर कर चुका हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आऊँगा। दवाओं के अलावा एक और दरख्वास्त है, कुछ भी हो जाए दिल नहीं छोड़ना। ये उनका जो मेजर जुमला था कि दिल नहीं छोड़ना। आज हमारी मुलाकात में भी सबसे पहली और आखिरी बात अगर मैं कह दूं, वो कहते थे कि मैं कौम के साथ खड़ा था, कौम के साथ खड़ा रहूंगा और जीत कौम की होगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, उनका जो मेजर जुमला था कि उन्होंने जब हमसे बात की, हम जो 4-5 लोगों की हमारी टीम थी, हमारी पूरी टीम से बात करते हुए उन्होंने जो मेजर बात की, उन्होंने कहा कि जो मर्जी हो जाए, वहां पे भी जहां मैं रहा, जो मेरे साथ हुए हालात बीते, अल्लाह ताला की जात बेहतर जानती है। उन्होंने कहा वहां पे भी मैं, रोशनी नहीं आती थी लेकिन मैं अल्लाह की किताब पढ़ता था, हाँ, कुरान पाक किताब का जिक्र करता था कि ऐसी किताब जिसके बारे में अल्लाह कुरान में कह रहा है ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तकीन। ऐसे में कुछ बातें करना नहीं चाह रहा, ज़ारी बात है, कुछ ब्लॉग्स आए, कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन, बड़े जर्नलिस्ट बने फिरते हैं वो, उन लोगों ने डिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की उस दौरान। जो लोग डिस इन्फॉर्मेशन फैला के अपने ही लोगों के खिलाफ जहर उगल रहे थे, उनके लिए कितना खूबसूरत मैसेज आज इमरान रियाज भाई ने दिया कि ये लोग भी मेरे हैं, ये धरती भी मेरी है, सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मैसेज लेके आज मौज़म अब्बासी भी आपके पास हाजिर है, मैं भी आपके पास हाजिर हूँ। हमने इस कौम का तदारक, जैसे इमरान रियाज को 30 मुल्कों में बने हुए घर ऑफर हैं कि आप यहाँ पर आके अपनी जिंदगी गुजारें अपनी फैमिली के साथ, हम भी इस धरती में रह के इस कौम के नौजवानों को शऊर देने का बेड़ा उठाया। बिल्कुल, और जब हमने बजाते खुद, हमारी पूरी टीम ने इमरान रियाज खान साहब से बाकायदा तौर पे ये दरख्वास्त की कि अगर आपको ऑफर हो रही है, बल्कि उन्होंने कहा मैं खुद भी अपना खर्चा अफोर्ड कर सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। उनको अल्लाह ताला ने काफ़ी इज्जत नवाजी हुई और उन पर काफ़ी अल्लाह ताला की बरकत है। तो हमने रिक्वेस्ट की उनसे कि आप चले जाएँ, क्यों यहाँ पे रह रहे हैं, आपकी जान को खतरा। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी सरजमीन है, ये लोग भी मेरे हैं, ये सरजमीन भी मेरी है, ये वतन भी मेरा है, ये सल्तनत भी मेरी है, और ये सारा सिस्टम मेरा है, और इसे हमने ठीक करना है। हमने नहीं ठीक करना तो किसने ठीक करना है। और जो बहुत अच्छी बात उनकी हमें लगी, उन्होंने इतनी मुश्किल हालात में, उन्होंने कहा मेरी मतलब जो भी हालात थे उन पर गुजरे, उन्होंने इतनी मुश्किल हालात में यही मैसेज दिया कि हर वक्त, हर जगह, हर टाइम मेरा एक ही नारा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद।